I become fearless, Ashok, no misery, Amrito, and my life become blissful wherever I go. So ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলছেন যে আমি যখন আমার দেহ মন আমার পরিবার সমস্ত কিছুকে ভগবানের সেবায় লাগিয়ে দিই, আমার স্ত্রী ছেলে মেয়ে আমার যা কিছু আছে বাড়িঘর সব কৃষ্ণ তোমার সম্পত্তি, আমি শুধু দেখাশোনা করছি, I am just the manager. At once I find that my life become blissful, free from misery and anxiety, and yes, so life become right. But we have to do like this. Is that clear? Yes. That means complete surrender. It's like complete surrender. পূর্ণ শরণাগতি। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন সরঙ্গ শরণাগতি হইবে যার, one who has done the complete surrender of 6 points, specifically that which is favorable for Krishna consciousness, যা কৃষ্ণ ভক্তির অনুকূল তা গ্রহণ, যা প্রতিকূল, যা is unfavorable, give up, reject. Have firm faith, দৃঢ় বিশ্বাস, অখণ্ড বিশ্বাস ভগবান আমাকে রক্ষা করবেন, সেটি পালন করবেন। 4, অলওয়েজ সি দি ইন্টারেস্ট অফ কৃষ্ণ, কৃষ্ণের স্বার্থ সবসময় দেখা যা কিছু করছে, এবং অলওয়েজ বি মিক অ্যান্ড হাম্বল, সবসময় বিনম্র দিনহীন নিজেকে মনে করা। এটা করলে সরঙ্গ শরণাগতি হয়ে যায়। যে এই 6টা পয়েন্টের সারেন্ডার করে, ওয়ান হু ডাজ দি 6 পয়েন্ট সারেন্ডার, তাহার প্রার্থনা শুনে শ্রী ব্রজেন্দ্র কুমার, হোয়াট এভার হি ডিজায়ার কৃষ্ণ রেসপন্ড। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সে যা প্রার্থনা করে কৃষ্ণ তার উত্তর দেন। Is that clear? This is very important because according to surrendering, you make progress in Krishna consciousness. আমার যার যেরকম শরণাগতি সেই যে আমার ভক্তি হচ্ছে, শুরু হচ্ছে। কিছু বলা যাচ্ছে? Yes or no? Yes. Yesterday, some surrender partial, some surrender conditional, some surrender artificial. Yes or no? Yes. That is the problem. Everybody's spiritual status is the same. According to his past activity, sinful activity, he is making surrender. Yes? But if you have faith in Krishna and Guru, you surrender, and accordingly you make progress and Krishna responds. হ্যাঁ, আমরা যেরকম যেরকম শরণাগতি করবো ভগবান তেমন তেমনভাবে আমাদের জবাব দিয়ে, যে যথাবান প্রবোধান্তে যার যেরকম শরণাগতি ভগবান তাকে তাই অ্যাকর্ডিংলি হিস কৃপা, mercy, grace comes down to us. So we have got different status, though we are in this, all are practicing devotional service, but everybody surrender, not to the same degree. We have to surrender ultimately 100%. And then you feel Krishna is all responding at once. महाराज किसी बोल रहे हैं और तो जो कुछ करता वो कृष्ण का स्वार्थ तो देखना चाहिए। नथिंग विद स्वार्थ को तीन ही विष्णु जो विषय তার বিষয়টা যায় না, আমাদের স্বার্থ হলো কৃষ্ণের স্বার্থ দেখা, সব কিছু যা কিছু করছে তাহলে আমাদের কল্যাণ হবে। আর সে চলো নিজেকে দিয়ে ভাবা বুদ্ধ, তাহলে ভগবান সহজে কৃপা করে। যার এটা পুরো হবে তার প্রার্থনা শেষে নন্দ কুমার, ভগবান God within our heart, accordingly respond. So, Bhaktivinoda Thakur also has a song, complete surrender. Manasa dehogo, my mind, my body, my home, that means wife, children, everything, I offer to the lotus feet of the Lord. They are all servant. My wife, my children are made servant of the Lord. And whatever property I have got, it all belongs to Krishna. I am simply the manager, taking care of your thing. If you can surrender like that, you will find life become full of bliss, free from misery, avoid. You become fearless. You become, misery cannot touch you, and life will be full of bliss. Avoid Ashok Amrita Radha.
Tomorrow Chavanda, one who took shelter at your lotus feet, he finds a lotus feet gifts, making fearless, free from misery and full of bliss. This is the experience of Bhaktivinoda Thakur, and we should learn from Bhaktivinoda Acharya. মহাজন জনগত সপন্থা, মহাজন যে পথে গেছেন আমি যদি তাই অনুসরণ করি, আমরা অনেকে পাচ্ছি না। Some of us, we can't make that much. Why? Because of our past sinful activity. We cannot put that much faith. Make sense? Yes? বোঝা যাচ্ছে? যার যেরকম আগে পূর্ণ পাপ করেছে যে সে পাচ্ছে না, এই যতটা পাচ্ছে করছে ও বলছে সাইডে রান নাও উইথ ফুল ফেথ, কৃষ্ণ উইল রেসপন্ড অ্যাকর্ডিংলি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? কি বোঝা যাচ্ছে? ইয়েস? এনি কোশ্চেন, কমেন্ট? কোনো প্রশ্ন আছে এই সম্বন্ধে? This is very, very, very important in devotional service. Real devotional service starts তখনই ভক্তিটা, আসল ভক্তি শুরু হয় যখন আমরা স্বরূপ উপস্থিত হই। হ্যাঁ, তার মানে সাধু সঙ্গে হরিনাম এই মাত্র চাই। আমরা সাধু সঙ্গ করি, মহাভাগবত সাধু সঙ্গ, তার সঙ্গ করি, if we associate with মহাভাগবত সঙ্গে হরিনাম and do properly holy name, হ্যাঁ, এই মাত্র চাই। সংসার যেহেতু if you want to conquer this birth, death, old age, six pieces of life, you have to do this. And your constitutional position is Swarup, Mukti Hikta Anutharupam, Swarupena Avastiti. That means when you place yourself in a constitutional position, is I am servant of Krishna. 24 hours engage in service of Krishna. Mold your life in such a way. You engage everything in service of Krishna. And once you come to the liberated path of liberation, as much as you do, this no more but that old is. You set free from contamination of material contamination. Next, কিছু বোঝা গেল? জড় কলুষ থেকে আমরা মুক্ত হই, এক সংসারের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাচ্ছি যখন আমরা স্বরূপে অবস্থিত হই। তারপরে কৃষ্ণের দাস রূপে আমরা কাজ করি। Is that clear? Any comment? Any question? Go ahead. धिक् कुर्वन्ति च ब्रह्म योगो विदुषस्तं गौरचन्द्रं नमः। योगविदुषस्तं गौरचन्द्रं नुमः। तावद् ब्रह्मकथा विमुक्ति पदवी तावन्नातिथि भवेत्, तावच्चापि विशृङ्खलत्वायते न लोको वेदस्थिति, तावत् शास्त्र विदामिथ फलो नानामयीषु। श्री चैतन्य पदाम्बुज प्रियजनो जावन्न दृग्गोचरः, गौरशौरः सकल महरत् कोऽपि ते तीव्रवीर्यः। নির্বিশেষ ব্রহ্মের আলোচনা ভগবত ভক্তের কাছে মোটেই আস্বাদনীয় নয়। ভক্তের কাছে তথাকথিত শাস্ত্রবিধি অর্থহীন বলে মনে হয়। বহু লোক শাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক করে, কিন্তু ভক্তের কাছে সেই সমস্ত আলোচনা কেবল কোলাহলের মতো বলে মনে হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবে এই সমস্ত সমস্যাগুলি অন্তর্হিত হয়। A discussion on the impersonal Brahman is not very palatable to a devotee. A discussion of the impersonal Brahman is not very palatable to a devotee. The so-called regulations of the Shastras also appear null and void to him. There are many people who argue over the Shastras, but for a devotee, such discussions are but tumultuous roaring. By the influence of Sri Chaitanya Mahaprabhu, all these problems disappear. अद्वैत विविधि पथि कैरूपास्य शानन्द सिंहासन लब्ध दीक्षा, षटेन केनापि वयं हटेन दासी कृत्वा गोपवधू विटेन। ব্রহ্মানন্দ ভারতী বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত একটি শ্লোকের উল্লেখ করে বললেন, অদ্বৈত মার্গের পথিকদের দ্বারা উপাস্য আর আত্মানন্দ সিংহাসন থেকে দীক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও আমি কোনো গোপবধূ লম্পট শট কর্তৃক বলপূর্বক দাসী রূপে পরিণত হয়েছি।
Brahmananda Bharati concluded, although I was worshipped by those on the path of monism and initiated into self-realization through the yoga system, I have nonetheless been forcibly turned into a maidservant by some cunning boy who is always joking with the gopis. এই শ্লোকটি বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে এই শ্লোকটি উল্লেখ করা হয়েছে। This is a verse written by Bilwal Mangal Thakur. It is quoted in Bhakti Rasamrita Sindhu 3.144. প্রভু কহে কৃষ্ণ তোমার গাঢ় প্রেম হয়, যাহা নেত্র করে তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার উত্তরে বললেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনার গভীর প্রেম, তাই যেখানেই দৃষ্টিপাত করেন সেখানেই আপনি শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, you have deep ecstatic love for Krishna. Therefore, wherever you turn your eyes, you simply heighten your Krishna consciousness. ভট্টাচার্য কহে দোহার সুসত্য বচন, আগে যদি কৃষ্ণ দেন সাক্ষাৎ দর্শন, কি প্রেমে বিনা কবু নহে তার সাক্ষাৎকার, ইহার কৃপাতে হয় দর্শন ইহার। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, আপনাদের দুজনের কথাই ঠিক, শ্রীকৃষ্ণ তার কৃপার প্রভাবে দর্শন দান করেন, প্রেম ছাড়া কখনো তার দর্শন পাওয়া যায় না। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার প্রভাবে ব্রহ্মানন্দ ভারতী ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেছেন। Sarvabhauma Bhattacharya said, the statements of both of you are correct. Krishna gives direct audience through his mercy. Without having ecstatic love for Krishna, one cannot see him directly. Therefore, through the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Brahmananda Bharati has acquired direct vision of the Lord. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে বলেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আপনার গভীর প্রেম, তাই আপনি সর্বত্র শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর এই কথোপকথনে সার্বভৌম ভট্টাচার্য মধ্যস্থ ছিলেন এবং তিনি রায় দিয়েছিলেন যে ব্রহ্মানন্দ ভারতীর মতো ঐকান্তিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন। শুদ্ধ ভক্তের সামনে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে প্রকাশ করেন। ব্রহ্মানন্দ ভারতী ছিলেন একজন অতি উন্নত মার্গের ভক্ত। তিনি শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রূপে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন। ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে, প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্তোষদে নয়নের ভক্তরা সর্বদাই তাদের হৃদয়ে অচিন্ত গুণ স্বরূপ শ্যাম সুন্দরের রূপ নিরন্তর দর্শন করেন। আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি। ভগবদ্গীতা একটা শ্লোক আছে না, যো মাম পশ্যতি সর্বত্র সর্বচ্চ ময়ি পশ্যতি তস্য অহং ন পরিষ্যামি সচ ন মে পুনশ্যতি। এই উত্তম অধিকারী, he sees nothing but Krishna everywhere. Whatever he sees, it reminds him Krishna. This is উত্তম অধিকারী, we cannot copy. এই উত্তম অধিকারীর লক্ষণ একটা হইতে আছে, যোমাং পশ্যতি সব, যে তাকে সব জায়গায় দেখে, সবাই মধ্যেই তাকে দেখছে, তার মধ্যেও সব কিছু দেখছে। সে কখনো তাকে হারায় না, ভগবানও তাকে হারায়। এটা কেউ কপি করা উচিত না, ইমিটেট করা উচিত না, অনুকরণ করা উচিত না। আমি যা হতে কনিষ্ঠ অধিকার না থেকে অন্তত মধ্যম অধিকার থেকে আমাদের আসা উচিত। মধ্যম অধিকারী মানে সে মধ্যম অধিকারী মিনস হি ইজ কনিষ্ঠ অধিকারী অ্যান্ড হি ট্রাই টু লাভ গড, মেক ফ্রেন্ডশিপ উইথ ডিভোটিস, and those who are innocent,
he tried to bring them to Krishna consciousness, Balo, and those who are envious and deride devotional service, Bhakto, Bhakti, Bhagavan ke Vidyashi, তাদের এড়িয়ে চলে, he avoids them. কিছু বোঝা গেল? বাংলা বলেছি? And English already? Okay. So we should never remain as a, only I know Krishna is God, that's all, no. Advanced devotee, they try to, when the devotee comes, he takes care of them, if he's advanced. Because this is the symptom of somebody wanting, if you want to make advancement, you have to depend on advanced devotee. Takes care of them. Krishna. Konishta Adhikari on the material platform, Madhyama Adhikari higher. Not material, transcend material platform. উত্তম অধিকারী সে দেখে সবাই ভক্তি করছে, আমি শুধু করছি না, নকল করা উচিত। We should not imitate উত্তম অধিকারী. Everybody is a ভক্ত, but I am not ভক্ত. We should not try to become at least transcend Konishta Adhikar. There are 3 types of devotee. Again there is subdivision, Konishta, Madhyam, Uttam. This part, very subtle message. I don't want to go into this. Now, here. Okay. ঠিক আছে? Want to say anything? Yes, Later. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "You are Brahmananda Bharati, an advanced devotee who ecstatically loves the Supreme Lord. Therefore you see Krishna everywhere, and there is no doubt about it." Sarvabhauma Bhattacharya was a mediator between Sri Chaitanya Mahaprabhu and Brahmananda Bharati, and his judgment was that an advanced devotee like Brahmananda Bharati was seeing Krishna by Krishna's mercy. Krishna directly presents himself before the vision of an advanced devotee. Since Brahmananda Bharati was an advanced devotee, he saw Krishna in the person of Sri Chaitanya Mahaprabhu. In other words, in the words of the Brahma Samhita, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridaya Shubhilokayanti Yacham Asumdanam Achinta Gunaswarupam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. I worship the primeval Lord, Govinda, who is always seen by the devotee whose eyes are anointed with the pulp of love. He is seen in his eternal form of Shyam Sundar, situated within the heart of the devotee. প্রভু কহে বিষ্ণু বিষ্ণু কি কহ সার্বভৌম, অতি স্তুতি হয় এই নিন্দার লক্ষণ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য আপনি কি বলছেন? শ্রী বিষ্ণু আমাকে রক্ষা করুন। এই ধরনের অতি স্তুতি নিন্দারই নামান্তর। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের বিবৃতি শুনে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু লজ্জিত হয়েছিলেন। তাই তিনি বিষ্ণু নাম উচ্চারণ করেছিলেন যাতে শ্রী বিষ্ণু তাকে রক্ষা করেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এখানে প্রতিপন্ন করেছেন যে অতিস্তুতি বা অতিরিক্ত প্রশংসা এক ধরনের নিন্দা। এইভাবে তিনি তথাকথিত অপরাধজনক বিবৃতির প্রতিবাদ করেছিলেন। Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Sarvabhauma Bhattacharya, what are you saying? Lord Vishnu, save me! Such a glorification is simply another form of blasphemy. Purport. Sri Chaitanya Mahaprabhu was a little embarrassed by the Bhattacharya's statement. Therefore he uttered the name of Vishnu to save himself. The Lord herein confirms that if one is overestimated, glorification is just another form of blasphemy. In this way he protests this so-called offensive statement. এত বলে ভারতীরে লইয়া নিজ ভাষা আইলা, ভারতী গোসাই প্রভুর নিকটে রহিলা। এই বলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মানন্দ ভারতীকে তার বাসস্থানে নিয়ে এলেন। সেই থেকে ব্রহ্মানন্দ ভারতী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছেই রইলেন। After saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu took Brahmananda Bharati with him to his residence. From that time on, Brahmananda Bharati remained with Sri Chaitanya Mahaprabhu.
রামভদ্রাচার্য আর ভগবান আচার্য প্রভু পদে রহিলা দুহে ছাড়ি সর্ব কার্য। পরে রামভদ্রাচার্য এবং ভগবান আচার্য সব রকম জড়জাগতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণ আশ্রয় করে রইলেন। Later, Rambhadra Acharya and Bhagavan Acharya joined them and giving up all other responsibilities remained under Sri Chaitanya Mahaprabhu's shelter. কাশীশ্বর গোসাই আইলার দিনে সম্মান করিয়া প্রভু রাখিলা নিজ স্থানে। তার পরের দিন কাশীশ্বর গোসাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এলেন এবং মহাপ্রভু অনেক সম্মান প্রদর্শন করে তাকে তার কাছে রাখলেন। The next day, Kashishwar Gosai also came and remained with Sri Chaitanya Mahaprabhu, who received him with great respect. প্রভুকে লইয়া করান ঈশ্বর দর্শন, আগে লোক ভিড় সব করিনি বারণ। কাশীশ্বর গোসাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে জগন্নাথ দেবের দর্শন করাতে নিয়ে যেতেন এবং সামনে লোকদের ভিড় সরিয়ে তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যাওয়ার পথ করে দিতেন। Kashishwar used to usher Sri Chaitanya Mahaprabhu into the Jagannath temple. He would precede the Lord into the crowd and keep the people from touching him. যত নদ নদী হয়েছে সমুদ্রে মিলায়, হয়েছে মহাপ্রভুর ভক্ত যাহার তাহা হয়। সমস্ত নদ নদী যেভাবে এসে সমুদ্রে মিলিত হয়, সেইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তরা যে যেখানে ছিল সেখান থেকে এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। As all the rivers flow into the sea, all the devotees throughout the country finally came to Sri Chaitanya Mahaprabhu's shelter. সবে আসি মিলিলা প্রভুর শ্রীচরণে, প্রভু কৃপা করি সবা রাখিল নিজ স্থানে। সকলে এসে যেহেতু শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাই তাদের প্রতি কৃপা করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তাদের সকলকে তার কাছে রেখেছিলেন। Since all the devotees came to him for shelter, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu showed them all mercy and kept them under his protection. এই তো কহিল প্রভুর বৈষ্ণব মিলন, ইহা যে শুনে পায় চৈতন্য চরণ। এইভাবে আমি সমস্ত ভক্তদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলনের বর্ণনা করলাম। যিনি এই বর্ণনা শ্রবণ করেন তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর চরণাশ্রয় লাভ করেন। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যাস, চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস। শিল রূপ গোস্বামী ও শিল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রী পাদপদ্মে আমার প্রণতি নিবেদন করে এবং তাদের কৃপা প্রার্থনা করে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্বক আমি কৃষ্ণদাস শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত বর্ণনা করছি। Thus, I have described the meetings of all the Vaishnava with Sri Chaitanya Mahaprabhu. Whoever hears this description ultimately attains shelter at his lotus feet. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishna Das, narrate Sri Chaitanya Charitamrita following the footsteps. ইতি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জগন্নাথপুরীতে প্রত্যাবর্তন এবং বৈষ্ণব সহ মিলন বর্ণনা করে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলার দশম পরিচ্ছেদের ভক্তিবেদান্ত Veda Kirtan pastimes. Kirtan pastimes. Veda. রুচিনাং বৈচিত্রা দ্রিজু কুটিল নানাপত্র জুসাম নির্নামেক গম্যস্তমসী পয়সা মহানগর। নদীর যেমন পাহাড় থেকে উৎপত্তি হয়ে সমুদ্রে মিলিত হয়, সেই রকম চৈতন্য নবকৃত পরিষদ নবকৃতের সব মিলন করল। গীতার ওই শ্লোক থেকে এটা বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে মহাপুত দক্ষিণ ভারত থেকে সব ঘুরে ঘুরে সব এসে যখন পুরীধামতে পৌঁছলেন, সমস্ত ভক্ত এক এক করে তারা মহাপুর কাছে এসে পুরীধামতে মিলন করলেন। ভগবান আচার্য ইনি ছিলেন অত্যন্ত সরল লোক, তার একটা পা খোরা, ল্যাংরা। ভগবান আচার্য ইনি গোপীভাবে সবসময় কথাবার্তা বলতেন, সর্বদামোদর বলতেন, তুমি এত সুন্দর কথাবার্তা বলছো,
কিন্তু তুমি ঠিক শুদ্ধভাবে বলতে পারছো না। হ্যাঁ, ভালো করে বলো কথা। হ্যাঁ, এই ভগবান আচার্যের কথাতে ছোট হরিদাস ভিক্ষা করতে গিয়ে বিপদে পড়েছেন। আবার এই ভগবান আচার্যের ভাই, ছোট ভাই, সেও কাশীধাম থেকে ফিরে এসে তারপরে মহাপ্রভুর কাছে এসে বললেন, অনেক স্বাস্থ্যের কথা বলা হলো, তুমি তো অত্যন্ত উদার। সরদার বললেন, তুমি কোথায় কী করতে হয় তুমি আমার সাথে ধরতে পারো না, বোঝো না। এই ভগবান আচার্য। জয় গৌরাঙ্গ। জয় গৌরাঙ্গ। তার ভাই কাশীধাম থেকে ফিরে এসে সে মায়াবাদটা প্রচার করতে লাগলো। হ্যাঁ, তখন ভগবান আচার্য বলছেন, তোমার ভাই তো যে কথাগুলো বলছে এটা তো বৈষ্ণবদের কথা নয়। তারপরে তার ভাইকে বলেন, তুমি শিগগির এখান থেকে চলে যাও। তো সে পরবর্তীকালে সেই ভগবান আচার্যের ভাই, ছোট ভাই কাশীধাম থেকে চলে যায়, মায়াবাদ প্রচার করছে। মায়াবাদম অসৎ সত্যম প্রচ্ছন্ন বৈদ্য মুচ্যতে মই বিহিতম দেবী কলু ব্রাহ্মণ মূর্তি। আমি ব্রাহ্মণের মূর্তি ধরে কলিযুগে এই মায়াবাদটা প্রচার করলাম। যদিও সাম্রাজ্যের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু কৃষ্ণ বলছে আমাকে লুকিয়ে রাখো, আমাকে চাপা রাখো। তাই মায়াবাদ যারা আলোচনা করে তারা দেহাত্মবাদী, দেহটাই আত্মা। দেহের ভিতরে যে আত্মা আছে সেটা তারা জানে না, বা অত গভীরে তারা ঢোকে না। হ্যাঁ, তাই মায়াবাদ হচ্ছে অসৎ শাস্ত্র। যত সব ধর্ম জগৎ ভক্তরা ব্যাখ্যা করেছেন, এই পর্যন্ত গীতার যত ব্যাখ্যা হয়েছে সব মায়াবাদকে কেন্দ্র করে। এমনকি মধ্যাচার্য, বিষ্ণু স্বামী, নির্বাদিত্য, রামানুজ এরা যে ব্যাখ্যা করেছেন সেটা আমাদের গ্রহণীয় নয়। কারটা গ্রহণ করবো? অস্মদ্দেশীয় বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টিকাটাই গ্রহণ। কারণ খাদ্যের জল বাতাসের পরিবর্তনে খাদ্যের পরিবর্তনে চিত্তটা পরিবর্তন হবে। এগুলো সাউথ ইন্ডিয়ান লোক যে তেঁতুল খায় তাদের টিকা ঠিক পরিবর্তন হবে খাট্টা। জয় গৌরাঙ্গ। এগুলো অস্মৎ দেশীয়, আমাদের দেশের বিশ্বনাথ এই উত্তরবঙ্গে দেবগ্রামে তার জন্ম, তার টিকাটাই গ্রহণীয়। এসব ভক্তকে ধরে ব্যাখ্যা জিনিসটা বুঝতে হবে, তখন ধরা যাবে। ভক্ত বলে দিচ্ছেন, ভক্ত যা বলছেন সে মেয়ে দিদি তার জৈব ধর্মতে সমস্ত শাস্ত্রের কথাগুলো অল্প অক্ষরে সব ব্যাখ্যা করেছে। জয় গৌরাঙ্গ, হরে কৃষ্ণ। আর আমাদের দেশের লোক মিষ্টি খায়, তার টিকাটাও মিষ্টি হবে। সাউথ ইন্ডিয়ার লোক একটু খায়, তার টিকাটাও সে টক্কা খাট্টা হবে। এইখানে তো অনেকে লঙ্কা খায়, এটা টিয়া পাখি হবে। Somebody like a lot of chili, they will become parrot. অনেক মিষ্টি খেয়ে আবার শুদ্ধতা রক্ষা করতে পারে না, সব রকমই আছে এখানে। You want to translate? Anybody? Can you remember? Just one started with just like here is written, as all the rivers flow into the sea, all the devotees throughout the country finally come. Can anybody hear? To Sri Chaitanya Mahaprabhu's center. Distinctly say. So, Slowly. When Mahaprabhu came from South India, so all the devotees from different places they coming to join with Sri Chaitanya Mahaprabhu. We are given example as all the rivers flow into the sea. So Maharaj was telling another thing about one devotee called Bhagavan Acharya. So Very simple. yeah, he was lame. He was lame. And he was he was doing bhajan in the mode of Gopi Bhav. So and his Maharaj was telling about his younger brother. He was preaching Mayapur. So then devotees sent him to Kashi, from there Puri to Kashi. And one more thing, Maharaj is telling that by the order of Bhagavan Acharya, actually Chota Haridas went for Bhiksha in the house of Madhavi Devi. Yes.
And Mahaprabhu rejected him. And after that, Chaitanya Mahaprabhu rejected him. আচ্ছা, এই খাট্টার সম্বন্ধে আরেকটা কথা বলি। কি সম্বন্ধে? বাবা দেখলাম তুই কেমন মেয়ে, হ্যাঁ আমি বাবা দেখলাম তুই কেমন মেয়ে, হ্যাঁ বাবা দেখলাম তুই কেমন মেয়ে। আমি বড় মেয়ে দেখেছি, ছোট মেয়ে দেখেছি, খাটো মেয়ে দেখেছি, সরু মেয়ে দেখেছি, পাতলা মেয়ে দেখেছি, গোল মেয়ে দেখেছি, নাটা মেয়ে দেখেছি, টল ফিগার মেয়ে দেখেছি, শর্ট ফিগার মেয়ে দেখেছি, কিন্তু তোর মতন আমি এরকম তেঁতুল খাওয়া এক রত্তি মেয়ে আমি কোথাও দেখি না। কোথায় এটা? খাট্টার কথা উল্লেখ করার কথাটা বলছি। হ্যাঁ, এদের লবণ দাও, হ্যাঁ ধনিয়া পাতা দাও, কাঁচা লঙ্কা দাও, আর 1 কিলো তেঁতুল দাও, সব খেয়ে নেবে। ভারতবর্ষে যে পরিমাণে মেয়ের উৎপত্তি হয়েছে সেই পরিমাণে কিন্তু তেঁতুল গাছ লাগানো হয় না। আমি হাওড়া থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত রাস্তার 2 দিকে এই তেঁতুল গাছ লাগাবো, দেখি তোরা কত তেঁতুল খেতে পারিস। এই মেয়েটা বেলবেলটা আমাদের পাড়ায় যাবি, একটু করে পয়সা দেবো, তেঁতুল কিনে খাবি। He failed to translate. We all beyond translate. Bengali don't like katta, no? এটা কি মিষ্টি তেঁতুল, টক পাকা তেঁতুল না কাঁচা তেঁতুল? খাট্টা তেঁতুল, তেঁতুল মানে খাট্টা। So, this what is his name? কাঁচা খাট্টা। অনেকে তেঁতুলে আচার করে খায় তো। Gokul Krishna Babu never likes. তারা মেয়েরা খায়, ছেলেরা Gokul Krishna Babu, Bengali don't like. কিন্তু সবাই তো তেঁতুলের জল খাচ্ছে, ওই যে ফুচকা খাচ্ছে। ও তো সবই তো মেয়েদের, ফুচকা কারা খায়? সব মেয়েরাই খায়। দেখবে, আমি দেখেছি তো কলকাতা ফুচকা খাচ্ছে। যাই হোক, এবার এই কথাতে একটু ঘুরে আসি। Okay, go ahead to the next chapter. Sorry. চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলা 11 পরিচ্ছেদ। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর Silence, please. कृपया शांति बना के रखिए. हरे कृष्ण. শিল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার অমৃত প্রবাহ ভাষ্যে 11 পরিচ্ছেদের কথাসার লিখেছেন, সার্বভৌম ভট্টাচার্য যখন শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রতাপরুদ্রের সাক্ষাৎকার করবার চেষ্টা করলেন, তখন মহাপ্রভু তা অস্বীকার করলেন। সেই সময় রামানন্দ রায় পুরুষোত্তমে এসে মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মহারাজ প্রতাপরুদ্রের বহুবিধ বৈষ্ণব গুণের ব্যাখ্যা করলে মহাপ্রভুর চিত্ত পরিবর্তিত হলো। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের কাছে মহারাজ প্রতাপরুদ্র নিজের দৈন্য প্রতিজ্ঞা জ্ঞাপন করলেন। সার্বভৌম মহারাজকে মহাপ্রভুর চরণ দর্শনের একটি উপায় বলে দিলেন। অনবসরকাল উপস্থিত হলে জগন্নাথ দেবের দর্শন বিরহে ব্যাকুল হয়ে মহাপ্রভু আলালনাথে গেলেন। পরে গৌর থেকে সমস্ত ভক্তরা আসছেন শুনে তিনি পুরুষোত্তমে প্রত্যাবর্তন করলেন। শ্রী অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ ভক্তদের যখন আসবার সময় হলো, তখন স্বরূপ দামোদর গোবিন্দ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দেওয়া মালা নিয়ে তাদের আনতে গেলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র তার প্রাসাদ থেকে বৈষ্ণবদের আগমন দেখতে লাগলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের ইচ্ছা অনুসারে শ্রী গোপীনাথ আচার্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে সেই সমস্ত বৈষ্ণবদের পরিচয় দিলেন। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে রাজার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণত্ব এবং সমাগত বৈষ্ণবদের ক্ষৌর ও উপবাস পরিত্যাগ করে প্রসাদান্ন সেবন সম্বন্ধে অনেক বিচার উপস্থিত হলো। সার্বভৌম ভট্টাচার্যের সঙ্গে রাজার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃষ্ণত্ব এবং সমাগত বৈষ্ণবদের ক্ষৌর ও উপবাস পরিত্যাগ করে প্রসাদান্ন সেবন সম্বন্ধে অনেক বিচার উপস্থিত হল।
তারপর রাজা বৈষ্ণবদের থাকবার বাসস্থান এবং প্রসাদান্নের ব্যবস্থা করে দিলেন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বাসুদেব দত্ত আদি বৈষ্ণবদের সঙ্গে অনেক আনন্দজনক কথোপকথন করলেন। হরিদাসের দৈন্য দর্শন করে তিনি তাকে মন্দিরের সন্নিকটে একটি নিভৃত স্থান দিলেন এবং হরিদাস ঠাকুরের মহিমা বর্ণনা করলেন। তারপর তার ভক্তদের 4টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথ দেবের মন্দিরে মহাসংকীর্তন আরম্ভ করলেন। তারপর বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আজ্ঞায় নিজ নিজ স্থানে গমন করলেন। Srila Bhaktivinoda Thakur summarizes the 11th chapter in his Amrita Bhasya. When Sarvabhauma Bhattacharya tried his best to arrange a meeting between Sri Chaitanya Mahaprabhu and King Prataparudra, the Lord flatly denied his request. At this time, Sri Ramananda Rai returned from his governmental post, and he praised King Prataparudra highly in Lord Chaitanya's presence. Because of this, the Lord became a little soft. The king also made promises to Sarvabhauma Bhattacharya, who hinted how the king might meet the Lord. During Anavasara, while Lord Jagannath was resting for 15 days, Sri Chaitanya Mahaprabhu, being unable to see Lord Jagannath, went to Alalanath. Later, when the devotees from Bengal came to see him, he returned to Jagannath Puri. While Advaita Acharya and the other devotees were coming to Jagannath Puri, Sarup Damodar and Govinda, Sri Chaitanya Mahaprabhu's 2 personal assistants, went to receive all the devotees with garlands. From the roof of his palace, King Prataparudra could see all the devotees arriving. Gopinath Acharya stood on the roof with the king, and following Sarvabhauma Bhattacharya's instructions, identified each and every devotee. The king discussed the devotees with Gopinath Acharya, and he mentioned that the devotees were accepting prasadam without observing the regulative principles governing pilgrimages. They accepted prasadam without having shaved, and they neglected to fast in a holy place. After Sarvabhauma Bhattacharya had explained to the king why the devotees had apparently violated the scriptural injunctions for visiting the place of pilgrimage, the king arranged residential quarters for all the devotees and saw to their prasadam. Sri Chaitanya Mahaprabhu talked very happily with Vasudev Datta and other devotees. Haridas Thakur also came, and due to his humble and submissive attitude, Sri Chaitanya Mahaprabhu gave him a nice solitary place near the temple. After this, the Lord began performing Sankirtan, dividing all the devotees into 4 groups. After Sankirtan, all the devotees left for their residential quarters. Attudandam tandavam Gaurachandra Govan Bhakte Shri Jagannath Gehe Nana Bhavalankritango Sadhamna Chakre Vishwam Prema Vanya Nimagnam শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দিরে ভক্তদের নিয়ে বিবিধ ভাবরূপ অলঙ্কারে মণ্ডিত দেহে শ্রী গৌরচন্দ্র অতি মনোরম উদ্দণ্ড নৃত্য করে তার মাধুর্য দ্বারা এই বিশ্বকে প্রেমের বন্যায় প্লাবিত করেছিলেন। Sri Chaitanya Mahaprabhu merged the entire world into an ocean of ecstatic love by performing his beautiful dances within the temple of Jagannath. He danced exquisitely and jumped high. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gour Govinda Shri Chaitanya Mahaprabhu Jai, Shri Sriman Nityananda Prabhu Jai, Shri Advaita Prabhu Jai এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সমস্ত ভক্তবৃন্দের জয়। All glories to Sri Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda Prabhu, all glories to Sri Advaita Prabhu, and all glories to the devotees of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
আর দিন সার্বভৌম কহে প্রভু স্থানে অভয় দান দেহ যদি করিনি বেদনে। একদিন সার্বভৌম ভট্টাচার্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুকে বললেন, তুমি যদি আমাকে অভয় দাও তাহলে তোমাকে আমি কিছু বলবো। The next day, Sarvabhauma Bhattacharya requested Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu to give him permission to submit a statement without fear. প্রভু কহে, কহ তুমি, নাহি কিছু ভয়, যোগ্য হইলে করিব, অযোগ্য হইলে নয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন, তুমি যা আমাকে বলতে চাও তা নির্ভয়ে বলো, যোগ্য হলে আমি তোমার কথা রাখবো, আর অযোগ্য হলে রাখবো না। কে যে বলবেন মহাপ্রভু শুনে বুঝতে পেরেছেন, এই প্রধানমন্ত্রীর কথা তুলবে। হ্যাঁ, সেন বলছে যদি যোগ্য হয় সেটা সব গ্রহণ করবো, আমি অযোগ্য হয় তাহলে যোগ্য হয়। তারপর এই প্রধানমন্ত্রীর কথাটা তুলবে না। এবার সে তো রাজা, আর মহাপ্রভু ভিখিরি, হ্যাঁ, ভিক্ষা করে খায়, হ্যাঁ, যে যা কথা সেন খায়, কিন্তু রাজার কথা বলবে তিনি। কিন্তু মহাপ্রভু যে কথা হা করেছেন, সর্বঘটাই তো সংসার মহাপ্রভু ধরে ফেলেছেন। অযোগ্য হলে বলবো না, বলবে না। The Lord gave the Bhattacharya assurance that he could speak without fear, but added that if his statement were suitable, he would accept it, and if it were not, he would reject it. সার্বভৌম কহে, প্রতাপ রুদ্র রায়, এই নামটা তুলেছে। উৎকণ্ঠা হইয়াছে তোমা মিলিবারে চায়। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তখন তাকে বললেন, মহারাজ প্রতাপ রুদ্র তোমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। তুমি যদি অনুমতি দাও তাহলে তিনি তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। Sarvabhauma Bhattacharya said, there is a king named Prataparudra Rai. He's very anxious to meet you and he wants your permission. কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ, সার্বভৌম কহ কেন সার্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন, বিরক্ত সন্ন্যাসী আমার রাজদর্শন, স্ত্রী দর্শন সম বিষের ভক্ষণ। সেই কথা শোনা মাত্রই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার কানে হাত দিয়ে নারায়ণকে স্মরণ করলেন। নারায়ণ কান হাত দিয়ে বিষ্ণু এবং এইসব ব্যাপারটা আমাদের সব অনুভব করা উচিত। আমাদের কি প্রথম স্ত্রীদের কথা বলছেন আর রাজার কথা বলছেন, যেটা সম্পূর্ণ আমরা ভিক্ষা করে খাই, এটা আমাদের এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। জয় গুরু। সেই কথা শোনা মাত্রই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার কানে হাত দিয়ে নারায়ণকে স্মরণ করলেন এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন, সার্বভৌম, কেন তুমি এই ধরনের অনুচিত আচরণ করছো? আমি বিরক্ত সন্ন্যাসী, তাই আমার পক্ষে রাজাকে দর্শন করা কোনো স্ত্রীলোককে দর্শন করারই মতো। এই উভয় দর্শনেই বিষভক্ষণের মতো ভয়ঙ্কর। As soon as Sri Chaitanya Mahaprabhu heard this proposal, he immediately covered his ears with his hands and said, my dear Sarvabhauma, why are you requesting me such an undesirable thing for me? Since I am in the renounced order, it is dangerous. Since I am in the renounced order, it is dangerous for me to meet a king as is to meet a woman. To meet either would be just like drinking poison. নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজন্মুখস্য পারম পরম জিগমিশোর ভব সাগরস্য সন্দর্শনম বিষয়িনামথ যোষিতঞ্চ হাহন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোপ্য সাধু। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গভীর খেদের সঙ্গে সার্বভৌম ভট্টাচার্যকে বললেন, হায়, যিনি ভবসমুদ্র পার হয়ে সম্পূর্ণরূপে ভগবানের সেবা করতে উন্মুখ, সেই নিষ্কিঞ্চন ব্যক্তির পক্ষে বিষয়ী এবং স্ত্রী দর্শন বিষপান করার থেকেও অধিক ভয়ঙ্কর। Greatly lamenting, the Lord then informed Sarvabhauma Bhattacharya, alas, for a person who is seriously desiring to cross the material ocean and engage in transcendental loving service of the Lord without material motives, seeing a materialist
engaged in sense gratification, or seeing a woman who is similarly interested is more abominable than drinking poison willingly. এই শ্লোকটি শ্রী চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটকেও উল্লেখ করা হয়েছে। এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পারমার্থিক উন্নতি সাধনে আগ্রহী, বিষয়ের প্রতি বিরক্ত সন্ন্যাসীর আচরণবিধি প্রদর্শন করে গেছেন। পারমার্থিক উন্নতি জাদুবিদ্যা বা ভেলকিবাজির উপর নির্ভর করে না, তা নির্ভর করে জড় জগতের স্তর অতিক্রম করে চিন্ময় ভগবদ্ধামে অধিষ্ঠিত হবার উপর। পারম পরম জিগমিষহ কথাটির অর্থ হচ্ছে এই জড়জগতের অতীত ভগবদ্ধামে গমন করতে ইচ্ছুক। বিরজা বললে একটা নদী আছে, তার এই পারে জড়জগৎ এবং অপর পারে চিন্ময় জগৎ। বিরজা নদীকে যেহেতু একটি মহাসমুদ্রের সাথে তুলনা করা হয়, তাই তার নাম ভবসাগর, জন্ম মৃত্যুর সাগর। পারমার্থিক জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জন্ম মৃত্যুর চক্রের স্তর অতিক্রম করা এবং চিৎ জগতে প্রবেশ করা, যেখানে পূর্ণ জ্ঞান এবং আনন্দময় নিত্য জীবন লাভ করা যায়। This is a quotation from Sri Chaitanya Chandrodaya Natak. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu enunciates the principles for a sannyasi renouncing the material world for spiritual advancement. Spiritual advancement is not meant for magic shows and jugglery, but for crossing the material world and being transferred to the spiritual world. Param param jigamisho means desiring to go to the other side of the material world. There is a river called Vaitarani, and on the one side of this river is the material world, and the other side is the spiritual world. Since the Vaitarani river is compared to a great ocean, it is named Bhavasagar, the ocean of repeated birth and death. Spiritual life aims at stopping this repetition of birth and death and entering into the spiritual world, where one can live eternally cognizant and blissful. দুর্ভাগ্যবশত সাধারণ মানুষ চিন্ময় জীবন এবং চিৎ জগৎ সম্বন্ধে কিছুই জানে না। চিৎ জগতের বর্ণনা করে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, পরস্তস্মাৎ ভাবন্যর্ব্যক্তসনাতনঃ যঃ সর্বেষু ভূতেষু নচ্ছৎসু ন বিনশ্যতি। আরেকটি প্রকৃতি রয়েছে যা নিত্য এবং এই ব্যক্ত ও অব্যক্ত জড় জগতের অতীত। সেই প্রকৃতি সনাতন এবং কখনোই তার বিনাশ হয় না। এই জগতের বিনাশ হলেও সেই জগৎটি সম্পূর্ণ অপরিবর্তিতভাবে বিরাজ করে। অর্থাৎ এই জড় জগতের অতীত আর একটি চিৎ জগৎ রয়েছে এবং সেই জগৎ নিত্য। পারমার্থিক উন্নতির অর্থ হচ্ছে জড়জাগতিক কার্যকলাপ বন্ধ করে চিন্ময় কার্যকলাপে যুক্ত হওয়া। এই পন্থাটিকে বলা হয় ভক্তিযোগ। জড়জগতে ইন্দ্রিয় তর্পণের মূল মাধ্যম হচ্ছে কামিনী। যারা পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী, তাদের স্ত্রী সঙ্গ সর্বতভাবে ত্যাগ করা উচিত। সন্ন্যাসীর পক্ষে জড়জাগতিক লাভের জন্য কোনো পুরুষ অথবা স্ত্রীর দর্শন করা উচিত নয়। বিষয়াসক্ত স্ত্রী অথবা পুরুষের সঙ্গে কথা বলাও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, তাই বিষপান করার সঙ্গে তার তুলনা করা হয়েছে। এই বিষয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অত্যন্ত কঠোর ছিলেন, তাই তিনি স্বাভাবিকভাবে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে লিপ্ত মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে দর্শন করতে অস্বীকার করেছিলেন। তার অন্তরঙ্গ পার্ষদ ও ভক্ত সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে দর্শন পর্যন্ত করতে অস্বীকার করেছিলেন। Unfortunately, the general populace does not know anything about spiritual life or the spiritual world. The spiritual world is mentioned in Bhagavad Gita, Parastasmattu bhavanyo bhyakta bhyakta sanatana jasha sarveshu bhuteshu nasyatsu navinashati. Yet there is another unmanifested nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter.
It's supreme and it's never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. Thus, there is a spiritual nature beyond this material world, and that spiritual nature exists eternally. Spiritual advancement means stopping material activities and entering into spiritual activities. This is the process of Bhakti Yoga. In the material world, the via media for sense gratification is mainly a woman. One who is seriously interested in spiritual life should strictly avoid women. A sannyasi should never see a man or a woman for material benefit. In addition, talks with materialistic men and women are also dangerous, and they are compared to drinking poison. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very strict on this point. He therefore refused to see King Prataparudra, who was naturally always engaged in political and economic affairs. The Lord even refused to see the king despite the request of a personality like Sarvabhauma Bhattacharya, who was the Lord's intimate friend and devotee. সার্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন জগন্নাথ সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বললেন, মহাপ্রভু তুমি যা বলেছ তা সত্যি, কিন্তু মহারাজ প্রতাপরুদ্র একজন সাধারণ রাজা নন, তিনি জগন্নাথ দেবের সেবক এবং একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত। Sri Chaitanya Mahaprabhu said, although it is correct, no. Sarvabhauma Bhattacharya replied, no. My dear Lord, what you have said is correct, but this king is not an ordinary king. He is a great devotee and servant of Lord Jagannath. প্রভু কহে তথাপি রাজা কাল সর্পাকার কাষ্ঠনারী স্পর্শে জইছে উপজে বিকার। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, কিন্তু তাহলেও রাজা কাল সর্পের মতো ভয়ঙ্কর। কাঠের তৈরি নারী মূর্তি স্পর্শ করলে যেমন চিত্তের বিকার হয়, তেমনই রাজাকে দর্শন করলেও বিষয়াসক্তির উদয় হয়। Sri Chaitanya Mahaprabhu said, although it is correct that the king is a great devotee, he is still to be considered a venomous snake. Similarly, যারা ত্যাগী সাধু রাস্তায় কোথাও একটা স্ত্রীলোকের মূর্তি পড়ে আছে, তুমি সাধু হয়ে সেটাকে লাথি মারবে না। ওই যে লাথি মারলে তো সেটা তোমার দেহের মধ্যে ঢুকে গেল। স্ত্রীলোক কত ভয়ঙ্কর জিনিস, লাথি মারলেও তোমার দেহের মধ্যে ঢুকে গেল। কি অদ্ভুত ব্যাপার। কিন্তু এখানে ভক্তি সিদ্ধান্ত সদিগোস্বামী তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, তাই বলে স্ত্রী জাতি নিন্দনীয় নয়, বস্তুর ব্যবহারে দোষ। স্ত্রীলোক নিন্দনীয় নয়, কিন্তু তার ব্যবহারের দোষ। আবার বলছেন, দেখুন কি অদ্ভুত সব কথা স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধে। হ্যাঁ, স্ত্রীলোক তো দূরের কথা, হ্যাঁ তাদের তো টাচই করবে না, কিন্তু এখানে আবার শাস্ত্রে বলছেন তাই বলে তো স্ত্রীরা তো নিন্দনীয় নয়, তাহলে আমরা এই জগৎটা কী করে চলবে। আবার বলছেন, দেখুন কি অদ্ভুত সব কথা বলছেন। হ্যাঁ, শাস্ত্রেতে কাষ্ঠ নাই তো টাচ করবেই না, কিন্তু সেই সঙ্গে বলছেন পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা। যারা বিবাহিত জীবন যাপন করে তারা কি নিজেকে চেক করতে পারবে? পুত্রার্থে, পুত্র উৎপাদন করার জন্য স্ত্রী সঙ্গ, কিন্তু বর্তমান জগতে যারা বিবাহ করে বসেছে তারা নিজেকে চেক করতে পারবে? বলুন, চেক করা কিন্তু সোজা কথা। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা স্বার্থতে রয়েছে, হ্যাঁ, কিন্তু সেটা বাস্তবে কি পারবে? জয় গৌরাঙ্গ।
আরো বেশি করে বলতে চাচ্ছি না, লজ্জা লাগছে, কারণ এখানে অনেক ভদ্রলোক দেখা হয়েছে। শ্লোকের দেহটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ম্যাটেরিয়াল বডি, উনি বুঝতে পারছেন, সম্পূর্ণ ম্যাটেরিয়াল বডি, কিন্তু পুরুষের দেহটা তা নয়। হ্যাঁ, 8টা পুরুষ, জুয়াল একটা মেয়ে ছেলে। জয় গোবিন্দ। What? Last? 8. Oh. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, although it is correct that the king is a great devotee, he is still to be considered a venomous snake. Similarly, even though a woman be made of wood, one becomes agitated simply by touching her form. শ্রী চাণক্য পণ্ডিত তার নীতি উপদেশে বলেছেন, ত্যাজ দুর্জন সংসর্গ ভজ সাধু সমাগমম, অর্থাৎ বিষয়াসক্ত দুর্জনদের সঙ্গ পরিত্যাগ করো এবং পারমার্থিক জীবনে উন্নত সাধুদের সঙ্গ করো। সকলে জানে যে সর্প বিষধর এবং ভয়ঙ্কর, তার মাথায় মণি থাকলেও তা কম ভয়ঙ্কর নয় বা কম বিষধর নয়। বিষয়াসক্ত মানুষ যত গুণবানই হন না কেন, তিনি একটি মণিময় সর্পের থেকে কোনো অংশে শ্রেয় নন। তাই এই ধরনের বিষয়ীদের ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হবে, ঠিক যেমন মণিময় সর্পের থেকে সাবধানে দূরে থাকতে হয়। কাঠ বা পাথরের তৈরি নারী মূর্তিও যখন অলঙ্কারে ভূষিত হয় তখন তা অত্যন্ত আকর্ষণীয় বলে মনে হয়। সেই মূর্তিকে স্পর্শ করলেও হৃদয়ে কামভাবের উদয় হয়। তাই কখনো মনকে বিশ্বাস করা উচিত নয়, যা এতই চঞ্চল যে কোনো মুহূর্তে তা শত্রুর কবলীভূত হতে পারে। মনের 6টি শত্রু রয়েছে, যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য। মন আধ্যাত্মিক ভাবনায় মগ্ন হলেও তার সম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত, ঠিক যেমন বিষধর সর্পের ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হয়। কখনো মনে করা উচিত নয় যে আমাদের মন নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং এখন যা ইচ্ছা করতে পারি। পারমার্থিক জীবনে যারা আগ্রহী তাদের সর্বদাই মনকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রাখা উচিত, যাতে মনের শত্রুরা যারা সর্বদাই মনের সঙ্গে রয়েছে তারা যেন মনকে পরাভূত করতে না পারে। মন যদি সর্বক্ষণ কৃষ্ণ সেবায় মগ্ন না থাকে তাহলে শত্রুর দ্বারা পরাভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এইভাবে আমরা মনের শিকার হয়ে পড়ি। Sri Chanakya Pandit has stated in his moral instructions, Tvaja Turjana Sargam Bhaja Sadhu Chamaganam. This means that one has to abandon the association of materialistic people and associate with the spiritually advanced people. However qualified a materialist may be, he is no better than a venomous serpent. Everyone knows that a snake is dangerous and poisonous, and when its hood is decorated with jewels, it is no less poisonous or dangerous. However qualified a materialistic may be, he is no better than a snake decorated with jewels. One should therefore be careful in dealing with such materialists, just as one would be careful in dealing with a bejeweled serpent. Even though a woman be made of wood or stone, she becomes attractive when decorated. One becomes sexually agitated even by touching the form. Therefore, one should not trust his mind, which is so fickle that it can give way to the enemies at any moment. The mind is always accompanied by 6 enemies, namely Kam, Krodh, Mad, Moho, Matsarya and Bhay. That is lust, anger, intoxication, illusion, envy
and fear. Although the mind may be merged in spiritual consciousness, one should always be very careful in dealing with it, just as one is careful in dealing with a snake. One should never think that the mind is trained, that he can do whatever he likes. One interested in spiritual life should always engage his mind in the service of the Lord, so that the enemies of the mind, who always accompany the mind, will be subdued. If the mind is not engaged in Krishna consciousness at every moment, there is a chance that it will give way to its enemies. In this way, we become victims of the mind. Chanting the Hare Krishna mantra হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে মন নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের শ্রী পাদপদ্মে যুক্ত থাকে। তখন আর মনের শত্রুরা তাকে আঘাত করার সুযোগ পায় না। এই শ্লোকগুলিতে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মন সম্বন্ধে আমাদের খুব সাবধান থাকা উচিত, যাতে আমরা কোনো অবস্থাতেই তাকে প্রশ্রয় না দিই। মনকে একবার প্রশ্রয় দিলেই তা আমাদের সর্বনাশ করতে পারে। তা পারমার্থিক দিক দিয়ে আমরা যতই উন্নত হই না কেন, বিষয়াসক্ত মানুষ এবং স্ত্রীলোকের সঙ্গ প্রভাবে মন বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়। তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে আচরণ করে সকলকে বিষয়ী অথবা স্ত্রী সন্দর্শন করতে নিষেধ করে গেছেন। Chanting the Hare Krishna mantra engages the mind at the lotus feet of Krishna constantly. Thus the mind's enemies do not have a chance to strike. Following Sri Chaitanya Mahaprabhu's example in these verses, we should be very careful in dealing with the mind, which should not be indulged in any circumstance. Once we indulge the mind, it can create havoc in this life, even though we may be spiritually advanced. The mind is specifically agitated through the association of materialistic men and women. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu, through his personal behavior, warns everyone to avoid meeting a materialistic person or a woman. आकारादपि भेतव्यं स्त्रीणां विषयिणामपि यथा हेर्मनसः क्षोभस्तथा तथा तस्याकृतेरपि। জীবন্ত সর্প এমনকি তার আকৃতি দর্শন করলেও যেমন ভয় হয়, তেমনই বিষয়ী এবং স্ত্রীলোক দর্শনে ভয় পাওয়া উচিত। এমনকি তাদের দেহের আকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করাও উচিত নয়। Just as one is immediately frightened upon seeing a live serpent or even the form of a serpent, one endeavoring for self-realization should similarly fear a materialistic person and a woman. Indeed, he should not even glance at their bodily features. হইছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে, কহ যদি তবে আমায় এথা না দেখিবে। ভট্টাচার্য আর কখনো এই ধরনের কথা মুখে এনো না, যদি আনো তবে আর আমাকে এখানে দেখতে পাবে না। Bhattacharya, if you continue to speak like this, you'll never see me here again. Therefore, you should never let such a request come from your mouth. ভয় পাইয়া সার্বভৌম নিজ ঘরে গেলা, বাসায় গিয়া ভট্টাচার্য চিন্তিত হইলা। ভয় পেয়ে সার্বভৌম ভট্টাচার্য তার গৃহে ফিরে গেলেন এবং সেই বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। Being afraid, Sarvabhauma returned home and began to meditate on the matter. হেন কালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা, পাত্র মৃত্যু সঙ্গী রাজা দর্শন এক চলিলা। সেই সময় মহারাজ প্রতাপরুদ্র জগন্নাথ দেখতে এলেন এবং তার পাত্র মিত্র সহ মন্দিরে জগন্নাথ দেবকে দর্শন করতে গেলেন। At this time, Maharaj Prataparudra arrived at Jagannath Puri, Purushottam, and accompanied by his secretaries, ministers, and military officers, went to visit the temple of Lord Jagannath.
এই শ্লোকটি থেকে বোঝা যায় যে মহারাজ প্রতাপরুদ্র তার রাজধানী কটকে থাকতেন। পরে রাজধানী জগন্নাথপুরী থেকে কয়েক মাইল দূরে খুরদায় স্থানান্তরিত করা হয়। বর্তমানে সেখানে খুরদা রোড নামক একটি রেলওয়ে স্টেশন আছে। It appears that Maharaj Prataparudra used to live at Katak, his capital. Later he shifted his capital to Khurda, a few miles from Jagannath Puri. Presently there is a railway station there called Khurda Road. রামানন্দ রায় আইলা গজপতি সঙ্গে প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলা বহুরঙ্গে। গজপতি রাজ প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে রামানন্দ রায়ও এলেন। জগন্নাথপুরীতে রামানন্দ রায় মহা আনন্দে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। When King Prataparudra returned to Jagannath Puri, Ramananda Rai came with him. Ramananda Rai immediately went to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu with great pleasure. ভারতীয় রাজাদের বিভিন্ন উপাধি থাকত, যেমন ছত্রপতি এবং অশ্বপতি। তেমনি উড়িষ্যার রাজাদের উপাধি ছিল গজপতি। All Indian kings are giving titles. Sometimes they are known as Chhatrapati, sometimes as Narapati, sometimes as Ashwapati, and so on. The king of Odisha is addressed as Gajapati. রায় প্রণতি কইল প্রভু কইল আলিঙ্গন, দুইজনে প্রেমাবেশে করেন ক্রন্দন। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রামানন্দ রায় তাকে প্রণতি নিবেদন করলেন। মহাপ্রভু তখন তাকে গভীর স্নেহে আলিঙ্গন করলেন। দুজনেই তখন প্রেমাবেশে ক্রন্দন করতে শুরু করলেন। Upon meeting Sri Chaitanya Mahaprabhu, Ramananda Rai offered his obeisances. The Lord embraced them and both began to cry in the ecstasy of love. রায় সঙ্গে প্রভুর দেখি স্নেহ ব্যবহার, সর্বভক্তগণে মনে হইল চমৎকার। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর এই অন্তরঙ্গ আচরণ দেখে সমস্ত ভক্ত অন্তরে চমৎকৃত হলেন। Seeing Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu's intimate dealings with Sri Ramananda Rai, all the devotees there were astonished. রায় কহে তোমার আজ্ঞা, রাজাকে কহিল তোমার ইচ্ছায় রাজা মোর বিষয় ছাড়াইল। রামানন্দ রায় বললেন, আমি আমার প্রতি তোমার আদেশের কথা মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে জানিয়েছিলাম। তোমার ইচ্ছায় রাজা আমাকে বৈষয়িক কার্যকলাপ থেকে মুক্ত করেছেন। Ramananda Rai said, I duly informed King Prataparudra of your order for me to retire from service. By your grace, the king was pleased to relieve me of these material activities. আমি কহি আমা হইতে না হয় বিষয়, চৈতন্য চরণের যদি আজ্ঞা হয়। আমি বলেছিলাম, মহারাজ রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতে আমার আর ভালো লাগছে না। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী পাদপদ্মে থাকতে আমার ইচ্ছা হয়। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে অনুরোধ করেছিলেন রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করতে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাসনা অনুসারে রামানন্দ রায় মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে সেই আবেদন করেছিলেন এবং রাজা তার সেই আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। এইভাবে রামানন্দ রায় রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন এবং সরকারের কাছ থেকে অবসর ভাতা পেয়েছিলেন। Sri Chaitanya Mahaprabhu requested Ramananda Rai to retire from his governorship, and according to the Lord's desire, Ramananda Rai petitioned the king. The king was very pleased to give him relief, and thus Ramananda Rai retired from the service and received a pension from the government. আমি কহি আমা হইতে না হয় বিষয়, চৈতন্য চরণের যদি আজ্ঞা হয়। আমি বলেছিলাম, মহারাজ রাজনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকতে আমার আর ভালো লাগছে না। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রী পাদপদ্মে থাকতে আমার ইচ্ছা হয়।
I said, Your Majesty, I am not willing to engage in political activities. I desire only to stay at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kindly give me permission. তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হইল, আসন হইতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কইল। তোমার নাম শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে রাজা তার আসন থেকে উঠে এসে আমাকে আলিঙ্গন করলেন। When I submitted this proposal, the king immediately became very pleased upon hearing your name. Indeed, he instantly rose from his throne and embraced me. তোমার নাম শুনি হইল মহাপ্রেম আবেশ, মোর হাতে ধরি করে পীড়িত বিশেষ। তোমার নাম শুনেই তৎক্ষণাৎ তিনি গভীর প্রেমে অভিভূত হলেন এবং আমার হাত ধরে তিনি বিশেষ প্রীতি প্রদর্শন করলেন। My dear Lord, as soon as the king heard your holy name, he was immediately overwhelmed by great ecstatic love. Catching my hand, he displayed all the symptoms of love. তোমার যে বর্তন তুমি খাও, সেই বর্তন নিশ্চিন্ত হইয়া ভজ চৈতন্যের চরণ। তুমি যে বেতন পেতে রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণ করা সত্ত্বেও তুমি সেই বেতনই পাবে। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীচরণের সেবা করো। As soon as he heard my petition, he immediately granted me a pension without reduction. Thus the king granted me a full salary as a pension and requested me to engage without anxiety in the service of your lotus feet. আমি ছাড় যোগ্য নহি তার দর্শনে, তারে যেই ভজে তার সকল জীবনে। পরম কৃপালু দেহ ব্রজেন্দ্র নন্দন, কোন জন্মে মোরে অবশ্য দিবেন দর্শন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র তখন অত্যন্ত বিনীতভাবে আমাকে বললেন, আমি অত্যন্ত অধপতিত, তাই তাকে দর্শন করার যোগ্যতা আমার নেই। যে তার ভজনা করে তার জীবন সার্থক। তিনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন, তিনি পরম কৃপালু, তাই কোনো না কোনো দিন তিনি অবশ্যই আমাকে দর্শন দেবেন। Then Maharaj Prataparudra very humbly said, I am most fallen and abominable, and I am unfit to receive an interview with the Lord. One's life is successful if one engages in his service. Hari 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 Hari. So when Hari Hari Bol, then let us start Hari Hari Bol. Chanting and singing. And should be chanting. Let's get fed up. Okay. There's a new singer today. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda